إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس عن عمره فيما أفناه وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه وعن علمه ماذا عمل بعدما علم رواہ الترمذی۔ محترم بزرگوں، نوجوان دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور میرے چھوٹے بھائیوں، ہر طرح کی حمد و ثنا، بڑائی، بزرگی اسی اللہ رب العالمین کے لائق اور زیبا ہے جس نے ہم تمام کو اس کے دربار سے جڑنے، اس پر ایمان لانے اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر قائم رہنے کی توفیق بخشا۔ لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو کامل اور مکمل نمونہ بنا کر ہم تمام کی طرف مبعوث فرمایا۔ سامعین کرام، آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے جا رہے ہیں، ہمارا ٹاپک ہے نوجوانوں کی 5 آزمائشیں۔ ہم نے اس ٹاپک کا انتخاب اس لے کر رکھا ہے کہ آنے والے جو بھی ہمارے حالات ہیں، آنے والے ہمارے جو بھی معاملات ہیں، ان معاملات میں مؤثر، امپیکٹو کردار ادا کرنے والے آج کے نوجوان ہیں۔ آنے والے بگڑے ہوئے حالات میں، آنے والے مشکل حالات میں اگر امت کو سنبھالنا ہے، اگر امت کو سپورٹ کرنا ہے، اگر امت کو مشکلات سے بچانا ہے، اگر امت کو صراط مستقیم پر ان کو باقی رکھنا ہے، تو یہ آنے والے نوجوانوں کی ذمہ داری ہے۔ اگر یہ نوجوان جیسے ان کی ذمہ داری ہے، اگر وہ ذمہ داری کو سمجھ پائیں گے، جن مشکلات سے انہیں بچنا ہے اگر بچیں گے، جو چیزیں انہیں سیکھنا ہے اگر سیکھیں گے، تو انشاءاللہ ہمارا بڑھاپا اور ہمارے آخری جو دن ہوا کرتے ہیں انشاءاللہ سکون سے گزر سکتے ہیں۔ اگر آج ہم نے ان نوجوانوں کو نہیں سکھایا، ان نوجوانوں کو قابل نہیں بنایا، تو ہمارا آنے والا بڑھاپا سسکتے ہوئے، پلکتے ہوئے، شکایتیں کرتے ہوئے، مشکلات کا اظہار کرتے ہوئے گزرنے والا ہے، اور مشکلات کو سنانے سے مشکلات دور ہونے والی نہیں ہیں، سسکنے سے ہماری مشکلات دور ہونے والی نہیں ہیں، اور بلکنے سے ہماری مشکلات دور ہونے والی نہیں ہیں، ایکشن سے ہماری مشکلات انشاءاللہ دور ہونے والی ہیں۔ اسی وجہ سے ہم نے اس عنوان کا انتخاب کر رکھا ہے۔ آپ کے گھروں میں نوجوان ہیں اور ہر ایک کے گھر میں کوئی نہ کوئی نوجوان بچہ ہے۔ اگر آپ کا جو نوجوان بیٹا ہے یا آپ کا نوجوان پوترا ہے، اگر آپ کا نوجوان نواسا ہے، اگر آپ کا نوجوان بھائی ہے، اگر آپ کا نوجوان بھانجا ہے، اگر آپ کا نوجوان بھتیجا ہے، تو گویا یہ خطبہ آپ کے لیے ہے انشاءاللہ۔ کیوں؟ آپ
तमाम के तमाम, कोई वालिद है, कोई नाना है, कोई दादा है, कोई चाचा है, कोई मामा है और कोई भाई है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इन नौजवानों को 5 आजमाइशों से हम बचाएंगे इंशाअल्लाह। अगर आज का नौजवान 5 आजमाइशों में कामयाब होकर निकल गया तो इंशाअल्लाह वो हमारी इस मस्जिद उमर बिन खत्ताब का अच्छा मुतवल्ली बन सकेगा और हमारे मोहल्ले का जिम्मेदार बनेगा, हमारे स्कूलों का वो कामयाब जिम्मेदार बनेगा, हमारे हॉस्पिटल्स का वो कामयाब ओनर बनेगा और हमारे मार्केट का वो कामयाब बिजनेसमैन बनेगा, हमारे जो है यानी हमारे अदालतों का वो कामयाब वकील बनेगा, हमारी अदालतों का वो कामयाब जज बन सकेगा इंशाअल्लाह। उसको 5 आजमाइशों में कामयाब होकर निकलने की जरूरत है। पहली आजमाइश, आपका बच्चा, आपका बेटा, आपका नवासा, आपका पोतरा, आपका भांजा, आपका भाई, अगर पहली आजमाइश वो है बुरे दोस्त, अगर आपका जो भी रिलेटिव्स नौजवान हैं वो अगर आज के दौर में बुरे दोस्तों से महफूज है तो एक बहुत बड़ी आजमाइश से वो बचा हुआ है। इसलिए कि आपकी नेकियां, आपका समझाना और आपका उसको दीन का माहौल देना, आपका उसको मस्जिद को लाना, आपका उसको प्रोग्राम में लेकर जाना, आपका उसको अच्छे बयाना सुनाना कुछ काम नहीं आ सकता अगर उसका दोस्त कोई बुरा है। अगर बुरा दोस्त उसकी जिंदगी में है तो आपके ये जितने भी पॉजिटिव काम है ना वहां जाकर दम तोड़ देते हैं, वहां जाकर नाकाम हो जाते हैं। एक बुरा दोस्त आपके सारे के सारे अच्छी तरबियत पर पानी फेरने वाला है। आज के दौर में बुरे दोस्तों से बढ़कर बड़ा जहर नहीं, आज के दौर में बुरे दोस्तों से बढ़कर कोई दुश्मन नहीं, आज के दौर में बुरे दोस्त से बढ़कर कोई हमारा बदखा नहीं है, कोई हमारा हासिद नहीं है। बुरे दोस्तों से आज हमारे बच्चों को बचाना है। दोस्त आपका भांजा है, प्लीज बुरे दोस्तों से बचाओ। आपका भतीजा है, प्लीज बुरे दोस्तों से बचाओ। आपका नवासा है, प्लीज बुरे दोस्तों से बचाओ। जो भी आपका है उसको आज बुरे दोस्तों से बचाने की जरूरत है। इसलिए कि जितने भी आज खराबियां आ रही हैं वो बुरे दोस्तों के जरिए आ रही हैं। जो बच्चा गाली सीख रहा है वो दोस्तों से गाली सीख रहा है, वरना वो गाली उसके सिलेबस में नहीं होती, वो गाली वो खुतबे में नहीं सीखता, वो गाली अपने टीचर से नहीं सीखता, वो गाली अपने माँ बाप से नहीं सीखता, वो गाली अपनी भाई बहनों से नहीं सीखता, वो गाली बुरे दोस्तों से ही सीखता है। अगर वो कोई बुरे वीडियो देख रहा है तो वो किसी न किसी बुरे दोस्त ने उसको बताया होगा। अगर वो सिगरेट का आदी होते जा रहा है उसका कोई दोस्त सिगरेट पीने वाला होगा। अगर आज का नौजवान कोई अगर शराब का आदी बनते जा रहा है तो उसका कोई ना कोई दोस्त शराब पीता होगा। जितने भी बुराइयां आज हैं उमूमी तौर पर दोस्तों से उसकी जिंदगी में दाखिल हो रही हैं और बड़ी आसानी से दाखिल हो रही हैं। तो बराए करम आप जाइए, अब ये मान के रखें, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अलमरउ, आदमी अला दीनी खलीलिही, अपने दोस्त के दीन पर हुआ करता है। आदमी के ख्यालात उसके दोस्तों जैसे, आदमी का ईमान उसके दोस्तों जैसा, आदमी का भरोसा उसके दोस्तों जैसा, आदमी की आदतें उसके दोस्तों जैसी। जैसे दोस्त होंगे वैसी आदतें इसके अंदर आने वाली हैं, जैसे कलिमात उसके दोस्तों में होंगे इसके अंदर आने वाली हैं, जैसी गालियां उसके दोस्तों में होंगे इसके अंदर आने वाली हैं। अगर आपका बच्चा, अगर आपका भाई बुरे दोस्तों से महफूज है तो आप अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करें।
آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس 2 رکعت شکرانہ نماز بھی ادا کر سکتے ہیں. کیوں؟ اتنی بڑی گمبھیر چیز ہے برے دوستوں کا ساتھ میں رہنا. اس پر اگر ہمارا نوجوان بچ کے نکلتا ہے, برے دوست سے اس کا پالا نہیں پڑتا ہے, یا برے دوست کے ساتھ اس کا دل لگا ہوا نہیں ہے, بھائی ملاقات تو سب سے ہوتی رہتی ہے, کلاس میں سب بچوں سے ملاقات ہوتی رہتی ہے, کالج میں سب سے ملاقات ہوتی رہتی ہے, لیکن دل کا ملنا, اگر اٹیچمنٹ آپ کے بچے کا, آپ کے بھائی کا برے دوست سے نہیں ہے تو بس کامیاب ہیں آپ. اٹیچمنٹ بہت ڈینجرس. ان کا اٹیچمنٹ اگر اچھے دوستوں کے ساتھ ہے تو پھر آپ سیف زون میں ہیں اور صحیح ٹریک پر آپ کا بھائی, آپ کا بھانجا, آپ کا بیٹا جا رہا ہے. اس آزمائش میں انہیں کامیاب ہونے کی دعا دینا ہوگا کہ میرا بیٹا برے دوستوں سے بچا رہے, میرا بھائی برے دوستوں سے بچا رہے. یہ آپ کو ہمیشہ دعا کرتے رہنا ہوگا. اور اس دور کی دوسری بڑی مصیبت, دوسری آزمائش نوجوانوں کے لیے, جو کہ خود سے بچنے والے نظر تو نہیں آ رہے بھی ہوں گے, لیکن ہم کو نظر نہیں آ رہے ہیں. دوسری مصیبت, دوسری آزمائش میوزک کی آزمائش ہے اس دور کے اندر. آج کا کوئی بچہ اس سے محفوظ ہے آج ہم کہنے کے موقف میں نہیں ہیں, کہنے کے سٹیٹس میں ہم لوگ نہیں ہیں. آج کی بہت بڑی آزمائش, وہ فون یوز کرتا ہے, میوزک سنتا رہتا ہے, وہ گانے سنتا ہے, وہ فلم دیکھتا ہے, وہ شارٹ دیکھتا ہے, وہ سو اینڈ سو اتنے سارے کام کر رہا ہے. گاڑی چلا رہا ہے, وہ سائیڈ میں کان میں جو ہے وہ لگا کر چلا رہا ہے, وہ سنتے جا رہا ہے. وہ جم میں جا رہا ہے, وہاں پر بھی گانے سن رہا ہے. وہ کٹنگ کرنے جا رہا ہے, وہاں پر بھی گانے سن رہا ہے. وہ اولا والی جو ہے یعنی کیب میں بیٹھ کر جا رہا ہے, وہاں بھی وہ گانے سن رہا ہے. وہ بس میں جا رہا ہے, وہاں بھی گانے سن رہا ہے. یہاں سے بنگلور جا رہا ہے, وہاں بھی سیٹ پر بیٹھ کر وہ فلم دیکھ رہا ہے. یعنی آج کے دور میں میوزک سے اگر آپ کے بچے اگر دور ہیں, اگر ہمارا بھائی, ہمارا بیٹا اگر میوزک سے دور ہے تو وہ بہت بڑی آزمائش سے بچا ہوا ہے. اس لیے کہ میوزک انسان کے دل میں نفاق پیدا کر دیتی ہے. میوزک انسان کے دل سے نماز کی لذت کو ختم کر دیتی ہے. میوزک انسان کے دل سے قرآن کی تلاوت کی لذت ختم کر دیتی ہے. میوزک انسان کے دل کو مسجد سے دور کر دیتی ہے. میوزک انسان کے دل سے یعنی وہ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا اس کو پسند نہیں آتا, مسجد میں آنا پسند نہیں آتا, جتنا جلد ہو سکے نکلنا چاہتا ہے. نفاق اس کے دل میں پیدا کرتا ہے, اس کے دل میں ایموشنز ختم ہو جاتے ہیں, اس کے دل میں کیا صحیح کیا غلط کے جو ہے یعنی تصور ختم ہوتے جاتا ہے. تو آج کے نوجوان اگر میوزک سے محفوظ ہیں تو وہ دوسری آزمائش میں کامیاب ہو سکتے ہیں انشاءاللہ. اگر اس کی لت لگی ہوئی ہے, اگر میوزک کی لت لگی ہوئی ہے, وہ کنٹینیو جم میں, گاڑی میں, کار میں, اپنے بائک میں اور جو ہے جہاں پر بیٹھا ہوا ہے ہمیشہ میوزک گانے سنتا رہتا ہے, موسیقی سنتا رہتا ہے, تو سمجھنا بہت بڑے خطرے میں ہیں. اگلے چند مہینوں میں, چند سالوں میں وہ ٹوٹلی یعنی عمل سے بیزار ہونے والا ہے, تلاوت سے بیزار ہونے والا ہے, خطبات سے بیزار ہونے والا ہے, اچھی باتوں سے بیزار ہونے والا ہے, ماں باپ سے بیزار ہونے والا ہے, بڑوں سے بیزار ہونے والا ہے, اور وہ اپنی دنیا میں مست رہنے والا ہے, اپنی دنیا میں مگن رہنے والا ہے. لہذا یہ دوسری آزمائش سے ہمارے نوجوانوں کو بچانا ہوگا. اس میں کامیاب اگر ہو رہے ہیں تو آپ کامیاب ہیں ماشاءاللہ. اس کے بعد دوست, یہ میوزک تو گانے, ناچنا, شادی میں بھی, ولی میں بھی, کارٹون میں بھی, خوشی میں بھی, غم میں بھی, کام میں بھی, جہاں بھی جاؤ وہ سسٹم پر بیٹھ کر کام کرتا رہتا ہے, لیکن وہ کچھ اور آڈیو سنتے رہتا ہے. وہ سسٹم پر کر کام کرتا رہتا ہے, لیکن کچھ اور گانے وہ سنتا رہتا ہے. کام بھی چل رہا ہے, گانے بھی چل رہے ہیں. وہ ڈرائیونگ کر رہا ہے تو گانے سنا تو وہ ڈرائیونگ اچھی کر سک رہا ہے, ہاں گانے اگر نہیں سنا تو بے چین ہوتے جا رہا ہے.
الغرض یہ اس دور کی سب سے بڑی آزمائش ہے، اس سے بچانے کی ضرورت ہے انشاءاللہ۔ اور تیسری جو یعنی آزمائش نوجوانوں کے لیے جو سامنے کھڑی ہوئی وہ دوست سگریٹ اور نشے کی آزمائش ہے۔ اور یہ جو چیز اس کے زندگی میں آ رہی ہے نا، یہ بطور فخر اس کو اپنی زندگی میں وہ لا رہا ہے، اپنی سٹیٹس کو بیان کرنے کے لیے، اپنی پرسنالٹی کو بیان کرنے کے لیے وہ نشے کا عادی ہوتے جا رہا ہے۔ اور آج کا نوجوان اگر وہ نشے کے قریب جا رہا ہے تو اس کی بہت ساری وجوہات ہیں دوست۔ ایک وجہ سب سے پہلی ہے کہ اس کے دوستوں میں سے کوئی نہ کوئی وہ نشہ کر رہا ہے۔ آج بڑے بڑے کالجز، بڑے بڑے فیس والے اسکولز کا حال بڑا تباہ ہوتے جا رہا ہے۔ یہ اسکولز میں نشے کو خریدنے کے لیے گروپ بنا رہے ہیں اور چین بنتے جا رہی ہے، اس چین کے ذریعے یہ نشے کے عادی بنتے جا رہے ہیں۔ ان کو باقاعدہ جو ہے پرووائڈ کیا جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بڑے باپ کے بچے ہیں، باپ کو نہیں پتا کہ بیٹا کیا کر رہا ہے، باپ کو نہیں پتا کہ بیٹی کیا کر رہی ہے۔ بیٹے کے لیے سپریٹ روم، بیٹی کے لیے سپریٹ روم، بیٹے کے لیے سپریٹ ٹیبلٹ، اس کے لیے سب الگ سے ٹیب، اس کے لیے سسٹم، اس کے لیے سسٹم، اس کی گاڑی، اس کی گاڑی، اس کا گوگل پے، اس کا گوگل پے۔ اور یہ جو ہے آن لائن آرڈر کرتا ہے، یہ اپنا آن لائن آرڈر کر رہا ہے، بس اپنی لائف میں مگن ہے۔ تو یہ مالدار ہمارے حضرات بھائی جو ہے نا، وہ بچوں کو دولت سے نواز کر وہ پرسکون رہنا چاہتے ہیں، یہ جھنجھاٹ میں نہیں پڑنا چاہتے۔ بچہ پڑھ رہا ہے، نہیں پڑھ رہا ہے، سیکھ رہا ہے، نہیں سیکھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، نہیں کر رہا، اخلاق کیا ہے، کردار کیا ہے، اس میں جانا نہیں چاہتے۔ کیوں؟ وہ بھی اپنی دنیا میں مگن ہیں، ان کو مگن رکھ کر یہ بھی اپنی دنیا مگن ہونا چاہتے ہیں۔ یہ پرابلم ہے میرے دوست، اور یہ دوستوں کے ذریعے نشے کا بندہ عادی بنتے جا رہا ہے۔ کبھی گھر میں ہمیشہ جھگڑے 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 جھگڑے، باپ جب دیکھو ڈانٹ رہا ہے، ذلیل کر رہا ہے ماں کو، ماں پریشان ہے، رو رہی ہے، تو بچے ماں باپ کے جھگڑوں سے تنگ آ کر وہ اس غم کو، اس جو ہے پرابلم کو بھولنے کے لیے نشے کے عادی ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ جو ڈارک جو ہمارا سائیڈ ہے نا، اس ڈارک سائیڈ سے اپنے آپ کو تھوڑی دور رکھنے کے لیے آج کے نوجوان نشے کے عادی بنتے جا رہے ہیں۔ اور تعلیم میں عدم دلچسپی کی وجہ سے انہیں پڑھنے میں کوئی مزہ نہیں آ رہا ہے، انہیں کیوں پڑھنا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، میں پڑھ کر کیا کروں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، وہ کیا پڑھے گا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو تعلیم سے دلچسپی جیسے جیسے کم ہوتے جاتی ہے نا، وہاں پر اس کو پریشر بڑھتے جاتا ہے، پاس نہیں ہوا، فیل ہوا، فیل ہوا، فیل ہوا، پریشر بڑھتے جا رہا ہے۔ تو یہ پریشر بڑھتا ہے نا، تو پریشر کو دور کرنے کے لیے بندہ آج نشے کا عادی بنتے جا رہا ہے۔ اور آج کے سو کال نوجوان ایک طرفہ محبت کر کے ناکام ہو جاتی ہے نا، تو وہ اپنی ناکامی کو نشے میں کنورٹ کرتے جا رہا ہے۔ وہ نشے کا عادی بن کر سامنے والے کو ایموشنلی بلیک میل کرنا چاہتا ہے، میں تمہارے غم میں نشے کا عادی بنا، میں تمہارے غم میں جو ہے میں شراب کا عادی بنا، میں تمہارے غم میں سگریٹ کا عادی بنا۔ اس انداز سے نوجوان ایک طرفہ محبت میں فیل ہو جاتے ہیں تو بھی نشے کی طرف آگے بڑھتے جا رہے ہیں۔ اور اس کے سامنے ویسٹرن کلچر تو کھڑا ہوا ہے، اپنے آپ کو اپڈیٹ پروف کرنے کے لیے، اپنے آپ کو اپڈیٹ بتانے کے لیے بھی آج کے نوجوان نشے کے عادی بنتے جا رہے ہیں۔ اور نشے کے عادی اس لیے بنتے جا رہے ہیں کہ بہت ہی آسانی کے ساتھ اویلیبل ہے۔ جو چیز جتنا آسان سے اویلیبل رہے گی نا، لوگ اس کی جلدی عادی بنتے جائیں گے۔ ہر گلی میں ہر جگہ اس کو آسانی سے مل جاتا ہے، اور کوئی روک ٹوک نہیں، اور کوئی پرابلم بھی نہیں، تو آسانی کے ساتھ اویلیبل ہونا یہ بھی لوگوں کو، نوجوانوں کو نشے کا عادی بناتے جا رہا ہے۔ اور
फिल्म इंडस्ट्री से मुतासिर होते जा रहा है। नौजवान डिग्री के बाद मल्टीनेशनल कंपनीज में वो नौकरी कर रहा है, वहाँ के कल्चर को अडॉप्ट कर रहा है, वहाँ के जो है यानी को कल्चर को जो है वो अडॉप्ट करते जा रहा है, वहाँ के कल्चर को अपने अंदर लाता जा रहा है। इस तरह नौजवान आज इसके करीब होते जा रहे हैं। अगर आपका और मेरा बेटा, अगर आपका मेरा और भाई, अगर आपका और मेरा भतीजा, अगर आपका और मेरा भांजा अगर इस मुसीबत से बचा हुआ है तो आप शुक्र अदा करें दोस्त, आपको शुक्र अदा करने की जरूरत है। और चौथी आजमाइश आज के नौजवानों की वो है बेहिस्सी। मतलब आप देखते होंगे कि भाई बेटा 10th में है, इंटर में है, डिग्री में है, वो जल्दी नहीं उठता है, सुबह जल्दी नहीं उठता है। आप गुस्सा करते हैं, उस गुस्से का उस पर कोई असर नहीं होता है। आप उसकी टुड्डी पकड़कर नसीहत करते हैं, आपकी नसीहत का कोई असर उस पर नहीं होता है। 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार करते हैं, आपको गुस्सा आता है तो उसको थप्पड़ मारते हैं, लेकिन आपके थप्पड़ का भी उस पर कोई असर नहीं होता है। फिर उसके बाद आप उसको जलील करते हैं, उस जलील का, जिल्लत का भी उस पर कोई असर नहीं होता है। आप कुछ भी करो वो वही करता है जो उसको करना है, चाहे वो बाप हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो प्रिंसिपल हो, चाहे वो कोई भी उसका मेंटोर हो, कोई भी उसको बोलता है ना, उसको असर नहीं होता है। बेटा होमवर्क क्यों नहीं करे तुम? यस सर, नहीं करे सर। क्यों नहीं करे? नहीं करे सर। फिर क्यों? मैं कल करता हूं सर। ओके ठीक है, छोड़ दिया आज, फिर कल वैसे ही आएगा जैसे आज आया था। फिर गुस्सा करो कोई असर नहीं, फिर गुस्सा करो कोई असर नहीं। आज के नौजवान बेहिस होते जा रहे हैं। आपके डांटने का असर नहीं हो रहा है, आपके गुस्सा करने का असर नहीं हो रहा है, आपके जो है नसीहत का असर नहीं हो रहा है, तो समझो ये इस दौर की सबसे बड़ी आजमाइश है उस बच्चे के साथ। लेकिन अगर आपका और मेरा बेटा, आपका और मेरा भतीजा, आपका मेरा भांजा अगर ऐसा नहीं है तो आप शुक्र अदा करें। माशाअल्लाह, आपके बोलने से वो सुनता है, आपके बोलने से फिर दोबारा गलती नहीं करता है, आपके बोलने से वो समझ जाता है, आपके नसीहत करने से कबूल कर लेता है। उसके चेहरे से, उसके एक्शन से, उसके कामों से अगर आपकी बातों का असर हो रहा है तो आप खुश नसीब है मेरे दोस्त, और बच्चा भी खुश नसीब है, नौजवान खुश नसीब है। वरना आज के बच्चे वैसे नहीं हैं। एहसास, जानते हैं दोस्त क्यों ऐसा हो रहा है? इंसान का दिमाग है ना, वो दिमाग 2 हिस्सों में काम करता है। एक राइट साइड का दिमाग होता है, एक लेफ्ट साइड दिमाग होता है। लेफ्ट का दिमाग ये सारे के सारे यानी क्रिटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता रहता। मैथ्स लेफ्ट साइड से, साइंस लेफ्ट साइड से, और सोशल लेफ्ट साइड से। जितने भी क्रिटिकल प्रॉब्लम्स होते हैं, मुश्किल प्रॉब्लम्स होते हैं ना, वो सब लेफ्ट साइड से वो मतलब काम करता रहता है। और जितने भी इमोशनल चीजें होती हैं, हमदर्दी है, मोहब्बत है, उल्फत है, दोस्ती है, ताल्लुकात है, मदद है, खिदमत है, इज्जत है, एहतराम है, ये जितने भी इमोशनल चीजें होते हैं ना, वो राइट साइड उसके जनरेट होते रहते हैं, राइट साइड उसके पैदा होते रहते हैं। तो इंसान के दिमाग को आज का जो सिलेबस है, आज को जो माहौल है, आज का जो सिस्टम है एजुकेशन का, वो सिर्फ लेफ्ट साइड को एक्टिवेट कर रहा है, राइट साइड को एक्टिवेट नहीं कर रहा है। राइट साइड जो इमोशनली उसको एक्टिवेट होना चाहिए, अखलाक है, हमदर्दी है, मोहब्बत है, उल्फत है, खिदमत है, इज्जत है, एहतराम है, मदद है, यानी दर्द है दिल में, वो राइट साइड होता है। इसको ब्लॉक करके रखा जा रहा है, ये जनरेट नहीं हो रहा है। तो हमारा नौजवान इसी तरह वो आगे बढ़ते जा रहा है। अब ये आइंदा 10 साल, 15 साल, 20 साल में अगर उसका लेफ्ट दिमाग ही काम करता रहा,
राइट दिमाग को हमने सही नहीं किया, राइट दिमाग को अगर हमने उसके एक्टिवेट नहीं किया तो वो जबरदस्त डॉक्टर बन सकता है, उसके पेशेंट को कामयाब ऑपरेशन कर सकता है, लेकिन उसके दिल में उस मरीज के रिश्तेदार के लिए कोई हमदर्दी नहीं होगी। इतने पैसे रखो तो ऑपरेशन, नहीं तो नहीं। वो अपने प्रोफेशन में वो परफेक्ट रहेगा। क्यों? ये उसका परफेक्ट बनाया गया है। और ये राइट साइड का दिमाग उसको एक्टिवेट नहीं किया गया, वो कामयाब वकील रहेगा, जबरदस्त वकील रहेगा, झूठ को भी सरेआम सच करके प्रूफ करेगा। ये लॉजिक उसके पास है। लेकिन उसके पास सीधा जानिब का जो दिमाग है ना, इंसाफ, सच्चाई, हमदर्दी, मजलूम, जुल्म, इससे नाशना रहेगा। और ये नौजवान आगे 10-15 साल में एजुकेशन सिस्टम उसको रोबोट बना देगा। मतलब रोबोट से हम कहें कि इसको ये होटल में ये जाकर चाय डिलीवर करो, तो ये परफेक्ट जो है कितने कदम आगे बढ़ना, कितने कदम राइट, कितने कदम लेफ्ट, ये बराबर जाके वो चाय डिलीवर करेगा, वो जाकर सामान डिलीवर करेगा, वो जाकर ट्रीटमेंट करेगा। लेकिन वो चलते हुए अगर उसके पैरों में बच्चा आ जाए, खुदल कर जाएगा। क्यों? उसके पास इमोशन नहीं है कि मेरे पास बच्चा पड़ा हुआ है, मेरे कदमों में बच्चा है, उसको इमोशन नहीं है। काम में परफेक्ट है लेकिन इमोशन से फ्री है। तो आज के नौजवानों को जो तालीम का सिस्टम है ना, वो काम में बहुत परफेक्ट है, वो अपने वर्क में बहुत परफेक्ट है, लेकिन दादा से जो हमदर्दी, नो। घर में काम करने वाली गरीब मेड से हमदर्दी, नो। एक गरीब आदमी जो है वहां पर माउस बेच रहा है, उस पर हमदर्दी, नो। एक मिस्किन आकर हाथ फैला रहा है, नो हमदर्दी। कुछ हमदर्दी नहीं आएगी। क्यों? वो सिस्टम उसको ऐसे लेकर जा रहा है। बेहिसी एक बहुत बड़ी बला है, वबा है इस दौर में। इसीलिए नौजवानों को असरी तालीम के साथ, एकेडमी के साथ साथ दीन सिखाना जरूरी है। दीन इमोशनली उसको जिंदा रखता। माँ बाप की कदर क्या है, बड़ों की कदर क्या है, बड़ों की इज्जत क्या है, हमदर्दी क्या है, मोहब्बत क्या है, उल्फत क्या है, इंसाफ क्या है, मजलूम क्या है, जालिम क्या है, कौन सही है, कौन गलत है, ये सब दीन उसको जिंदा रखता है। अगर दीन सिखाओगे तो ये भी जिंदा रहेगा और वो दोनों के दोनों सही बैलेंस में काम करता रहेगा इंशाअल्लाह। नहीं सिखाओगे तो रोबोट बनने वाला है। आपका बच्चा जबरदस्त इंजीनियर बनेगा लेकिन इमोशनली वो खाली रहेगा। आप बेड पर पड़े हुए रहेंगे, टैबलेट ला कर देगा, लेकिन अब्बू सरदर्द कम है क्या, आपको नहीं पूछेगा। वो आपको बड़े बड़े वो दवाखाने में एडमिट करा देगा, लेकिन अब्बू आपके सर में जो तकलीफ थी वो कम है क्या, अब्बू नहीं पूछेगा आपसे। ये हालात आने वाले हैं बेहिसी की वजह से। और बेहिसी आज के नौजवानों का प्रॉब्लम है, जो आज हम 7th के बाद ही हमको नजर आ रही है दोस्त। पहले इंटर के बाद नजर आती थी, लेकिन अब 7th के बाद ही हमारे बच्चे बेहिस होते जा रहे हैं। कुछ भी बोलो कोई असर उन पर नहीं हो रहा, कुछ भी समझो ऐसे लग रहा है उल्टा लोटा रखकर आप पानी डाल रहे हैं। उल्टा लोटा रखकर पानी डालोगे तो अगले 10 साल तक पानी डालो, पानी अंदर लोटे में आने वाला नहीं। 20 साल पानी डालो, अंदर लोटे पानी आने वाला नहीं। ऐसा मामला है। अगर ये इससे बचे अगर हमारे नौजवान तो कामयाब होंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद 5वीं आजमाइश इस दौर के नौजवानों के लिए वो है मुस्तकबिल से बेखबरी। मैं क्यों पढ़ रहा हूं उसके पास कोई रीजन नहीं, मुझे क्यों डाले स्कूल में उसके पास कोई रीजन नहीं, मुझे क्यों कॉलेज में डाला गया उसके पास कोई रीजन नहीं, मुझे आगे चलकर क्या करना है उसके पास